ਅੱਜ ਅਸੀਂ मुल्क के होम मिनिस्टर साहब नाल मीटिंग की और अमित शाह जी के नाल मीटिंग के दौरान कई अहम पंथक मुद्दों के उत्ते गलबात की जिन्हों लैके किते ना किते सिख धर्म दे विच या किसानां दे विच, क्योंकि किसान खाली सिख नहीं ने, पंजाब हरियाणा या बाकी स्टेटां जिहड़े किसान ने हरेक धर्म नूं बिलोंग करते हैं, उहदे नाल नाल सिख मसलियां ते गल कीती। सो अज जिहड़े असी इशू लिया, सब तो पहले तो असी गुरु तेग बहादुर पातशाह दा 400 साला प्रकाश पुरब जिहड़ा आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी कमेटी बनाई, उसका धन्यवाद किया और असी रिक्वेस्ट की कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत करके अज हिंदुस्तान होंद विच है। अज आज़ाद हिंदुस्तान दे विच सारे धर्म इस करके इकट्ठे रह रहे हैं या आज़ादी नाल रह रहे हैं कि जे 9वें गुरु नानक पातशाह ने अपनी शहादत दी। और मैं समझदा कि धार्मिक आज़ादी जो साडी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक मजबूत पिलर है, उहदे वास्ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी शहादत दी ते उन्हां दा 400 साला आ रहा है, जिन्हों कई लोग हिंद की चादर कह के भी जानते हैं। अज मैं समझदा कि जे मंदिरां दे विच दीवे जगदे पे ने तो उन्हां च गुरु तेग बहादुर पातशाह का लहू किते ना किते है, उन्हां दी शहादत किते ना किते जिहदे करके जागदे ने। और असी ये डिमांड रखी है कि एक मैमोरीयल गुरु तेग बहादुर पातशाह के नाँ ते वो भावें इंडिया गेट बनाया जाए या लाल किले, जिहड़े प्रतीक ने साडी सरकार दे, हिंदुस्तान दे, साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे। उन्होंने आख्या कि काफ़ी प्रोग्राम सरकार उलीक रही है और ये जिहड़ियां तुहाडीआं तजवीज़ां ने इस बारे उस कमेटी नूं जरूर रैफर कीतियां जाणगियां, क्योंकि उहदे च होम मिनिस्टर साहब भी ने। दूजा इशू असी किसानां दी MSP नूं लै के कीता है कि अज पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच कई जगह किसान सड़कों पर बैठे ने। और जदों ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी 1966-67 पूरे हिंदुस्तान च आया सी, लेकिन उस वेले पंजाब ने, उदों हरियाणा पंजाब साझा सी, उस वेले पंजाब ने कल्ले ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जिहड़े टारगेट सीगे कि किन्नी कणक, किन्ना झोना, किन्नियां बाकी जिहड़ियां फसलां ने होणियां चाहीदियां, वो पंजाब ने पूरा कीता सीगा। और पंजाब दे विच जिहदा वर्गफल जिहड़ी एरिया बहुत घट है, लेकिन मैं समझदा कि अज हिंदुस्तान च 80% जिहड़ी खुराक है, पंजाब नूं ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो पूरा करदा। ते अज वो किसान जिहड़ा किसे वक्त फांसी दे फंदे ला लैंदा है, किते फसलां खराब होंदियां ने, किते कोई ना कोई मार करके उन्हां दा नुकसान हुंदा है, अज वो फिर ये सोच रहा कि किते ना किते वड्डे सरमाएदारां दे कोल उन्हां नूं गिरवी ते नहीं रखिया जा रहा। असीं ये रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी सीधे किसानां नाल गल करन, जिहड़ियां विच पोलीटिकल पार्टियां अपनियां रोटियां सेक रहीआं ने या जिन्हां नूं ये सूट करदा कि ये मसला हल ही ना होवे, पंजाब नूं अग लग जावे। मैं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि पंजाब च शांति बाहर रहनी चाहिए है और एक बहुत बड़ा मसला है जिहड़ा हल लभना बड़ा जरूरी है। उन्होंने ये भी आख्या कि असी किसानां प्रति हमेशा चंगी सोच रखी है और ये मसले नूं किते ना किते हल करांगे असी। इस तो बाद करतारपुर साहब का लांघा, जिहड़ा करतारपुर साहब का लांघा
कोविड करके बंद हो गया सी, पाकिस्तान ने ऐलान किया खोलण का। गुरु नानक पातशाह का पिछले साल 550 साला मनाया, हुण 551वां जिहड़ा उन्हां दा प्रकाश पुरब आ रहा है। इस ते लांघा खुलना चाहिए और ਜਿਹੜੀਆਂ भी प्रिकॉशनस कोविड ਨੂੰ देखते सरकार लेना चाहती है, कितनी गिनती रखना चाहती है, वो सारिया चीज़ां सरकार निश्चित करे, लेकिन लांघा जरूर खुलना चाहिए। 551वां जिहड़ा गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब आ रहा है। एक मसला पंजाब की जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उहदी सैनट का आ रहा है। ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ ऐसे चेंजिस किए ने जिहदे 'ਚ उस यूनिवर्सिटी दे विच या पंजाब दे जिहड़े इंटैलीजेंसिया या बच्चे ने उन्हां 'च किसी किस्म की इनसिक्योरिटी आई है। उहदे 'चों पुराना सिस्टम बहाल किया जाए जिहड़ी सैनट दा है, उस वास्ते असी रिक्वेस्ट की है कि ये जिहड़ा पुराना सिस्टम है पंजाब यूनिवर्सिटी का सैनट का, इसनों बहाल किया जाए और यूनिवर्सिटी की जिहड़ी जिस तरीके नाल अज तक चलती रही है उहदे बाई लॉज दे विच, उहदे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किसी किस्म की अमेंडमेंट ना की जाए। अगला इशू असी ज्ञान गोदड़ी और डांगमार साहब का लिया कि ये दोवें स्थान गुरु नानक पातशाह नाल जुड़े ने। लंबे समय तो सिख कौम इस ते जद्दोजहद कर रही है और असी चाहांगे कि ये जिहड़े स्थान ने इस सिख कौम नूं वापस उन्हां दे हवाले किए जाण और जिहड़ियां भी रुकावटां भावें वो स्टेट दियां ने भावें उत्थे लोकल ऑर्गेनाइजेशनस दियां ने, उन्होंने हल करके ये मसले जिहड़े ने हल करने जरूरी ने। अगला इशू कश्मीर दे विच पंजाबी सैकेंड लैंगुएज और 1947 च जिहड़े POK तो पंजाब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो जिहड़े सिख आए सी इत्थे वसे सीगे, उन्हां नूं कश्मीरी पंडितां दे बराबर जो सहूलतां सरकार दियां होणियां चाहीदियां नहीं दित्तियां जा रही, उन्हां तो वांझे रखिया जा रहा है और वो निश्चित किया जाए कि पंजाबी भी सैकेंड लैंगुएज होवे। जम्मू कश्मीर दे विच जो डिस्टर्बेंस हुई सारे भज गए, कश्मीरी पंडित भी भज गए। अगर नहीं कोई भजया तो वो सिख सीगे जिहड़े उत्थे रहे और सिखां दा कई जगह कतलेआम भी होया, लेकिन फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर नूं नहीं छड्डिया। अज जे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उहदे चों सिखां दा वो जिहड़ा 60 तो 70 हज़ार की वसों है वो सूबे दे विच वो एक कारण है। इस दे उत्ते भी सानू उन्हें आश्वासन दिता कि बनते स्टैप असी जरूर लवांगे। असी 2 चिट्ठियां दित्तियां सी, एक ये ते एक असी जम्मू कश्मीर की वक्री सी ते एक ये असी 1984 की चिट्ठी दित्ती है। 1984 की कमलनाथ के उत्ते SIT बनाई गई, लेकिन वो SIT ने हले तक बयान नहीं लाए। संजय सूरी जिहड़े इंडियन एक्सप्रैस के एडिटर ने, सॉरी कॉरस्पोंडेंट रहे ने, अजकल इंग्लैंड सैटल ने, मेरी अपनी उन्हां नाल गल होई सी, वो आखदे सी कि जदों भी गवर्नमेंट चाहेगी मैं इत्थे जरूर आवांगा। और इस तरीके नाल मुख्तियार सिंह जिहड़े रिटायर्ड दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मैनेजर ने, उन्हां दे बयान अज तक नहीं लाए गए। असी ये रिक्वेस्ट की है कि इस दे उत्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गल करे, काम करे और कमलनाथ के उत्ते शिकंजा कसिया जाना चाहिए। इस तो इलावा जगदीश टाइटलर जिहदे खिलाफ अभिषेक वर्मा का टेस्ट हो चुका है और CBI उस पर एक्शन नहीं ले रही, उस टेस्ट की रिपोर्ट अज तक उन्होंने दबी हुई है। और टाइटलर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन मैं खुद किया सीगा, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ में दित्तियां हुई, दिल्ली पुलिस को केस पेंडिंग है।
ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1984 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ 1984 ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਹੀਸਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ MSP ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲਿਆ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, 1984 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 5-6 ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਲਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 84 ਦੀ SIT ਸੀਗੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਐਡਵਰਸ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਹੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2019 ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ MP ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਜਿੱਤੀ। 10 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, 8 ਹਾਰ ਗਏ। BJP ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਸੀਟਾਂ, ਟੋਟਲ 13, ਉਹ 13 'ਚੋਂ 2 ਜਿੱਤ ਗਏ। BJP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 MP ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ MLA ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। BJP ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ED ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੋਰਡਿੰਗ, ਖਾਲੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ SGPC ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ SGPC ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਬਾਦਲ। ਭਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਈਆ ਲਾਓ ਫੋਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SIT ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨੇ ਜਾ ਕੇ CBI ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਈ ਅੱਜ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਟੇ ਪਰਮਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 183 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 88 ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ 88 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਨਵਰਟ ਮਰਡਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।